قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذوق شوق نال پڑھیا کرو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ شریف دے خطبے تے بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے، دعا ہے حق تعالی جل جلالہ ہم سب دی حاضری قبول فرما کے دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے۔ سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر سورت یاسین شریف دے وچ بڑے ہی مفصل انداز دے نال بیان ہوئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب بندیاں دیاں شانہ قرآن مجید وچ بیان فرما کے دسنا چاہتا ہے کہ میرے واسطے جویں اے میرے بندے محبوب بنے نے اے رول کے بنے نے۔ رب دی بارگاہ چ جے عزت پانی ہے تے اپنے آپ نو ان دی ذات واسطے رولنا بھی پینا ہے تے دین بیان کرن واسطے تانوں کوئی گال مندہ کڈے، تانوں کوئی چاٹ مارے، تانوں کوئی روڑا مارے تے اگوں جی جی کہنا بھی پینا ہے۔ اسلام ساڈا آخدا ہے بھی تساں جدو دین دی تبلیغ کرو، اور بہت سارے ساڈے دوست نواقف نے اس مسئلے شرع شریف دا مسئلہ بیان کرو تے او اگلا بندہ غصہ کر جاوے تے ان دے مقابلے وچ تساں غصہ نہیں کرنا۔ تساں کسے نو دسے بھئی ساڑھے نبی دی شریعت اے چیز حلال ہے تے وہ بندہ غصہ کر جاوے، وہ آکھے تیری ایسی تیسی چاٹ مار دے وے منہ دے ہوتے تیرے تے ہون میرے نبی دی شریعت آن دیئے تو واپس انہوں چاٹ نہیں مار سکتا۔ بولے آجے بولے آجے جی جے تو انہوں واپس چاٹ مار دیتی پھر تیرا بیان کرنا حرام ہو جانا ہے اور تیرا تبلیغ کرن دی تینوں اجازت نہیں ہونی۔ اے شرع شریف دا حکم ہے، جتھے بھی شرع پاک دا اصول بیان ہونا اے حکم ہے جدوں تینوں کوئی گال کٹے تو دین دی گال کیتی ہے تینوں برا آکھے تے آکھ سبحان اللہ میں نے دین دی وجہ تو برا آکھیا سنا، اور میں دنیا دیاں گلاں بھی تے جڑے چور چکے نے انہاں نوں لوکیاں گالاں کٹ دینے بڑا بڑا کچھ کہندے نے تے بیلیا وہ غصہ نہیں کردے انہاں نے کیتی جو ہے کہ نہیں۔ جڑے چور چکے وارا لوگ جڑے تھانے چ پھڑیندے نے چور انہاں نوں پولیس والے کنیاں گالاں کٹ دے بڑیاں وہ غصہ نہیں کردے کوئی چپ کر کے بیٹھ کیتی جو ہے۔ امام احمد بن حنبل شرع شریف دے فقہ حنبلی دے امام نے او امام چلے گئے جیل وچ، جڑے وڈے لوگ شریف لوگ ہوندے نے نا انہاں نوں ہمیشہ یاد رکھیا جے بھی ظالم لوکاں نے جیلاں چ پایا۔ امام احمد بن حنبل سرکار جیل وچ چلے گئے تے او کہندے نے بھی ہن امام صاحب تانوں ایک چور سی وچ جیل دے وچ ایک چور قابو آیا۔ امام صاحب نو کہندے نے بھی امام صاحب تانوں ہن کٹنا ہے انہاں نے تے بڑا کٹ دینے
ते तुसी डरिया जे ना ते अपना दीन ना छड्या जे। मैं दुनिया दा चोर हाँ, तुसी दीन दे राहबर हो। ते मैनू इन्हां बड़ा ही कुटिया ते मैं मन्नी कोई शै नहीं। चोर पिया कहंदा है मैनू इन्हां कुटिया बड़ा है, मैं शै कोई नहीं मन्नी। ते तुसी हो दीन दे राहबर, ते तुहानू जे कोई शै कोड़ा मारन या तुहानू कोई सोटा डांग मारन ते तुसी जे मन जाओ ते फिर असी ते दुनिया दे चोर नहीं मनन डे, ते तुसां दे दीन दे राहबर हो। इमाम अहमद बिन हंबल सरकार ने बाहर आए ते आपने फरमाया मैनू उस चोर ने दलेर कर दिता। चोर ने दलेर कर दिता। मैं क्या हो यार, गल तो इहदी सही है, भावें चोर है पर गल की कर रहा भी मैं दुनिया की वजह तो इन्हां जालमा मैनू मारिया, मैं नहीं मन्निया। ते तू इमाम हो के मता तेनू आखण दीन छड्ड, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल नूं कहंदे सन भी जिहड़ा ओ खलीफा सी ना, क्योंकि उत्थे जिहड़े इमाम अंदर जांदे सन ना, वो मसलन कि दुनिया की चोरी या ये नहीं सी हुंदी। वो इमाम ने एक बादशाह सी, उस जालम ने आख्या भी जिहड़ा कुरान है ना ये मखलूक है, कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया नहीं, ये अल्लाह दा कलाम है। जिवें अल्लाह हमेशा तो है इवें अल्लाह दा कलाम भी हमेशा तो है, ये पैदा नहीं किया गया। मखलूक वो हुंदी जिहड़ी पैदा की जाए। इस गल ते जिहड़ा बादशाह सी उन्हें इमाम नाल टक्कर लै ली। उन्हें आख्या तू कह भी ये मखलूक है। इमाम ने कहा मैं नहीं कहना, अल्लाह दा कलाम है। इस वजह तो इमाम नूं जेल च पा दिता गया। समझ नहीं आई? एक एक मसले जी ओदे ये मसले सन ते हुण ते वड्डे वड्डे एडे एडे मसले ने भी सीधा सीधा हजूर ते दीन नाल बगावत साफ लफ्ज है बई। एक पासे इस्लाम, एक पासे कुफर, एक पासे इस्लाम दी तलीम, एक पासे कुफर दी तलीम, एक पासे हजूर दा निज़ाम हुकूमत, एक पासे अंग्रेज दा निज़ाम हुकूमत। ये अंग्रेज दे निज़ाम हुकूमत नाल रह के ते दावा नबी दी मुहब्बत दा करदा है। ऐस गल हैरान आ भी जालमा तू कुछ सोचे ही नहीं भी एक पासे रसूल दा कानून है, कुरान दा कानून है जिहड़ा रब ने बंदियां वास्ते बनाया है। इस कुरान मजीद विच बंदियां नूं सही रहन वास्ते, बंदियां नूं सही रखण वास्ते अल्लाह पाक ने कानून भी उतारे ते रब ने अपने पिछलियां महबूबां दियां यारां दियां विच गल्लां भी रखियां ने ताकि वह पढ़ के ते सीधा उधर रजू मेरे वाले करया जे भी तुहानू कोई जलील समझे, तुहानू कोई हकीर समझे, पर मेरा दर ना छड्या जे। मेरी वजह तू तुहानू कोई कुटे मारे लतड़ी जाओ, पर मेरा दर ना छड्या जे। इत्थे ते एक मेहना वजे आंदा हो गया ही दीन, सानू ते एक मेहना वजे। हुण वेखो अल्लाह पाक की फरमा रहे। पिछले जुमे शरीफ ते मैं अर्ज की सी कि वो चंद लोग अल्लाह ताला जल्ल शानहू दे महबूब बंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खलीफा सन। कुछ इमामा ने कहा भी वो रसूल सन, कुछ ने मुरसल, क्योंकि उन्होंने मुरसल फरमाया गया। कालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, मुरसल भी ये रसूल ने। और कुछ इमामा ने फरमाया भी मतलब वो भेजे गए सन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे खलीफे सन ते वो बादशाह वाले भेजे गए दीन दी तबलीग दसण वास्ते। बोलो ना, इतन तक समझ आ गई सी? पिछले जो मैं दसिया सी, जेड़े नहीं आए नाल दे कोल पुछ लिया जे। बोलो खैर होवे, सुभान अल्लाह। पिछले जुमे शरीफ ते अर्ज कीती सी भी वो जड़े बंदे बादशाह कोल आए, दो बंदे उन्होंने आन के आख्या भी एक पहले दोवां उन्होंने चुकया जेल च पा दिता। तीसरा बंदा आया, उन्हें बादशाह नाल यारी ला के वाह जो यारी पक्की हो गई तो कहता बादशाह वो जड़े जेल च अंदर दो बंदे ने वो की कहंदे आ, की कहंदे ने? ते बादशाह कहता हुणे बुला लेने। उन्होंने दोवां नूं बुलाया। हाँ भी उन्हें जो वेख्या ना भी ये तीसरा तो उही है, साडा ही है, साडे नाल दा ही है। चुप कर गए, हिकमत अमली सी, चुप कर गए। तुसी की कहंदे हो? जेल च जो आए पे हो? कहंदे ने असां अन्नियां नूं अखां दे देने आ, कोड़ियां नूं सही कर देने आ, असां सही कर देने आ, कोड़ियां नूं सही कर देने आ, अन्नियां नूं अखां ते मुर्दियां नूं जिंदा कर देने आ। उन्हें नहीं आख्या बई असा नहीं करते। हुण जेड़ा जाहिल भाभी अकीदा गंदा रखता है सिर्फ रब कर सकता है। वो कह रहे हैं असा अन्नियां नूं अखां दे देंगे। समय
असां अन्नियां नूं अखां मुर्दियां नूं जिंदा। मैं कहा अच्छा फिर का वो साढ़े इलाके ते एक मुंडा फौत होया बादशाह कहंदा उन्होंने अज 8-9 दिन हो गए ने उनके प्यो नूं असीं डीकण डे आ साडा इरादा भी उन्होंने दफन ना करिए उनका बाप आवे ते फिर ते लिहाजा तुसीं उन्होंने जिंदा करके वहाओ। उन्हें आख्या गल ही कोई नहीं इधर लियाओ साढ़े सामने हुणे जिंदा हो जाएगा। हुण की सी कि उन्हां दा अपने रब ते एतमाद और यकीन इन्ना पुख्ता सी क्योंकि वो भेजे जो गए सन खलीफे जो है सन अल्लाह पाक जल्ला शानहू दे ते रब वाहदहू ला शरीक मौला सोहणे ने उन्हां नूं जदों रहमत फरमाई उन्हां ते उन्हां बच्चे दे कोल कुम बेइज़नी लगा बच्चा खड़ा हो गया उठया ते आप सरकार वो बादशाह ने वेंदियां नाल ही कलमा पढ़ लिया नाल वाले बंदियां भी कलमा पढ़ लिया। बच्चा उठदियां नाल कलमा शरीफ पढ़ के कहंदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ के कहंदा अल्लाह दे सच्चे नबी ने मैं दोज़ख विच सड़दा पिया सां ए दो महबूब शख्सियतां गईयां ने इन्हां उथों मैनूं कढ के फिर लै आंदा है। कलमा शरीफ पढ़दा है जो ही उन्हें गल सुनाई ते जेड़े सन नाल वाले लोग जिन्हां दे नसीबां च ऐसी वो भी कलमा शरीफ पढ़ गए बादशाह भी कलमा पढ़ गया ते जेड़े सन बदबख्त उन्हां ने क्या कालो मान तुम इल्ला बशरुम मिसलुना कहन लगे तुसां किवें रसूल हो सकते जे तुसां किवें अल्लाह दे भेजे हुए हो सकते जे कालू मा अनतुम इल्ला बशरुम मिसलुना तुसां ते साडे वर्गे ही जे किवें कह रहे हो असां अल्लाह वालों भेजे हुए हां असां खलीफे आए हां असां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे खलीफा वा मा अनज़ल अर्रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तक़ज़िबून। कहन लगे कि रहमान ने कुछ नहीं उतारे हुण आप दी तकजीब करन लग पे अल्लाह दे प्यारियां नूं बुरा भला कहन लग पे कालो रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। उन्होंने कहा असा जरूर तुहाडे वल्ले भेजे गए असा भेजे गए आप नहीं आए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन साडा काम सी अल्लाह दा पैगाम तुहाडे तक पहुँचा देना असा पहुँचा दिता है अगे रब जाने ते तुसां जानो साडा काम सी सिर्फ पैगाम पहुँचाना असा अल्लाह दा पैगाम पहुँचा छड़िया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ए मौलवी हर मौलवी जदों जुमा खत्म कर दे ए पढ़ दे क्यों भाई मौलवी जुमा पढ़ खत्म करदा ते ए ऐत पढ़दा और वेखो इत्थे हासे वाली गल मैं मौलवी ते मैनूं हासा हुंदा है वाह मौलवीओ हुण इहदा हुक्म की वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन भी सानू तो सिर्फ साफ साफ पहुंचाने का हुक्म है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन और हमारे जुम्मे नहीं मगर साफ साफ शफाफ पहुंचा देना। भाई साडे जुम्मे तुहाडे नाल लड़ना नहीं साडे जिम्मे तुहानू कुटना मारना नहीं साडे जुम्मे सिर्फ इन्ना है कि रब दी तौहीद दा ऐलान के अल्लाह एक के ओही वहदहू ला शरीक है ए जेड़े बुत्तां नू मनदे जे ए कोई खुदा नहीं ए झूठे ने इन्हां नू छड्ड दिओ साडे जुम्मे सिर्फ अल्लाह दा पैगाम पहुंचा देना सी। ए मौलवी जुमा खत्म करके पढ़दा ना क्यों भाई आंदा नहीं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चलो जी सुनता पढ़ो हुण ओनू पूछो कि पागल दिया पुत्रा की कह रहे हैं की कह रहे हैं तू कह रहे हैं भी साडे जुम्मे वे अल्लाह दा पैगाम पहुंचा देना ते अल्लाह दा पैगाम खाली नमाज ते रोजा है बस। मौलवी आंदा नमाज पढ़ो रोजा रखो नमाज पढ़ो रोजा रखो नमाज पढ़ो रोजा रखो नमाज पढ़ो रोजा रखो अंग्रेज नू भी मनो बाकी जो मर्जी करो सिर्फ नमाज पढ़ो ये दो पैगाम देना बाकी दे तेरे प्यो ने देने पता चलिया तू जो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कहना
तेरे ते लानत पैंदी होनी भी तू ते पहुंचाई कोई शै नहीं, सारे हुक्म ते पहुंचाए नहीं। कहंदा साडा काम है अल्लाह दे हुक्म तुहाडे तक पहुंचा देने, ते तू ते लुका जाने। जिथे तेरी बुढ़ी दे पर्दे दी वारी आवे मौलवी तू ते ओ दसदा ही नहीं, ए लुका देने। ए लुकाण वाला वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन नहीं पढ़ सकता। बोलते सही यार सुते कदी किसी मौलवी को सवाल करा जाए अचानक ही मेरे ज़हन च गल आई, कदी किसी मौलवी ने सवाल तो कराया भी मौलवी साहब आज जेड़ा तुसी जुमा खत्म कर दे हो ते पढ़ दे हो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, इंदा की माना है? इंदा माना है भी मौलवी दा हक बनदा है अल्लाह दा पैगाम तुहानू पहुंचा देवे। साडे जुम्मे सिर्फ इन्ना ही है अल्लाह दा पैगाम पहुंचाना। ते सरकार अल्लाह दा पैगाम चोर दा हाथ कटना नहीं, अल्लाह दा पैगाम है नहीं मौलवी साहब। कुरान च अल्लाह दा पैगाम नहीं आया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, मेरे रब दा पैगाम आया कुरान मजीद दे अंदर के चोर दा हाथ कट दिया जे। ये भी अल्लाह दा पैगाम है, जरा पहुंचाना। आ मेरे परवरदिगार दा हुक्म सुनावे उथे तेरी बदमाशी खत्म हो जानी। ए मौलविया खुद तू बेईमान है। अल्लाह ने फरमाया चोर दा हाथ कटने ते जेड़े चोर दा पर्चा कटदे ने तू उन्हां दी हुकूमत नूं सही समझना है। जदों उन्हां दी हुकूमत नूं सही समझेगा ए होई आयत तेरे ते लानत पाएगी ते तू किवें पढ़नी है। इस वास्ते वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, इन्हां मौलवियां नूं पढ़नी नहीं चाहिदी जेड़े इलेक्शन ते जमहूरीयत नूं सही समझदे ने। उन्हां मौलवियां नूं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क्योंकि उन्हां साफ साफ पहुंचाया नहीं, अल्लाह दा हुक्म सुनाया नहीं, विच डंडी मार गए ने, लुका गए ने। सूद खोर दे खिलाफ बोल नहीं, सूद आले दे खिलाफ बोले। चले आ इधर वे मस्जिद या रसूल अल्लाह दे अंदर सूद खोरां दे खिलाफ ना चीज ने जुमा पढ़ाया ते इंतजामिया कहन लग पई मौलवी कट दिता जावे, क्यों ए ते सानू हाथ पा लिया सू, ए ते साडी बेइज्जती होण लग पई। चले आ मलवाने नु आख जेड़े तैनू तनखावां देंदे ने उन्हां दे खिलाफ बोल ते फिर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन पढ़िया जाना है। मगर ना एवें बोले यहूदियत दे हक दे अंदर इस्लाम दे खिलाफ बोल के ते वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन पढ़ना ए मुनाफिक दा काम है। इस्लाम सारा नबी दी उम्मत नूं दस देना ए फजले आमन चिश्ती दा काम है। चलिया लुका जाना गल नूं, छुपा जाना गल नूं। जिहड़ी गल अपने खिलाफ जावे उन्होंने लुका जाना, जिहड़ी गल अपने खिलाफ जावे उन्होंने लुकाना ए मुनाफे दा काम है। जिहड़ी गल भावें अपने खिलाफ जावे होवे रब दा हुक्म साफ साफ सुना देना ए मोमिन दी शान है। मोमिन दी शान है कि साफ साफ कुरान सुना देना, सुना के कहना। वो की कहते हैं? कहते हैं असा तो इस वास्ते नहीं आए कि तुहाडे नाल लड़ाई करिए, असा इस वास्ते नहीं आए तुहाडे नाल झगड़ा करिए, असा तो इस वास्ते आए हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह दा हुक्म जिहड़ा साफ साफ सी, रोशन सी, वो तुहानू पहुंचाण दा हुक्म है, असा पहुंचा छड्डिया। कलाम हो रहा है, एक दूजे नाल गलबात हो रही है। इत्थे फिर एक बंदा आया, जदों उस बादशाह दी कौम ते ओ जेड़े मुरसल लोग आए सन तीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे खलीफे, उन्हां दी जदों गलबात हो रही, वो कहन हुस्ती ने फलां ने इंज इंज ते आखिरकार अल्लाह वाहदहु ला शरीक मौला ने फरमाया वजा मिन अक़सल मदीनते रजुलुन यसा, शहर दे परले पास्यों, हाँ शहर दे परले पास्यों एक मर्द आया, यसा दौड़ के अल्लाह
دے پیارا وجا من اقصل مدینہ رجل اللہ نے اس شخص نو مرد فرمائے اللہ وعدہ لا شریک ہن کچھ لوگ کہندے نے جدوں اے لوگ شہر وچ داخل ہوئے سن ساریاں تو پہلا اس بندے نال ملاقات ہوئی سی اس بندے دا نام حبیب نجار ہے اون دے نال ملاقات ہوئی سی تے اونے کلمہ پڑھ لیا سی وہ بت بناندا سی بتاں نو بنان والا سی بت بنانے فروش کرنے اے بتاں نو بنانا تے بیچنے فروخت کرنے ایویں فروخت کرن والے او حضرت حبیب نجار سا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جدوں نے کلمہ پڑھیا تے رب نے انہوں مرد فرمایا رجل یسعی شہر دے پرلے پاسیوں ایک مرد دھوڑدا ہویا آیا پتہ چلیا جڑا رب دا ہو جاندا ہے رب انہوں مرد فرماوندا ہے رجل یسعی ایک مرد دھوڑدا ہویا ہے تے قال یا قوم اتبعوا المرسلین زور لگ نہیں پاوے قال یا قوم اتبعوا المرسلین راتی کوٹ یعقوب دے اندر جلسہ سی ماشاءاللہ تیرے استاد نے ساؤنڈ چلایا چس کرا دیتی پورا ذوق نال حالے کہ مینوں زکام لگا کل دا ڈاکٹر صاحب جی 6 مہینے لنگ جان پھر تھانوں پتہ تے ہے طبیعت خراب ہو جاتی واہ مہینے ہن لنگ گئے رات دا زکام تے بخار ہو گیا ایک ساڈا بیلی سی اللہ پاک انہوں خوش رکھے انہیں آئس کریم کھوا دیتی پرسوں اسی گئے ٹھینگ موڑ تے انہیں اور میں ٹھنڈی چیزاں بالکل نہیں کھاندا پانی بھی پوری گرمیاں چ تازہ پیتا ہے ٹوٹی دا ٹھنڈا پانی جڑا نا تسی بھی اپنے بچیاں نوں اس موسم وچ بچا کے رکھو ٹھنڈا پانی پیو گے تے ڈاکٹر کول جاؤ گے مہربانی کرو اپنی حفاظت کرو میں ڈاکٹر صاحب والے ویکھیا بھی ناراض نہ ہو جان بھیا پین دو نہیں تھوڑی بھی حفاظت کرنی ہے اور ڈاکٹر صاحب اپنے الحمدللہ فکری بندے نے محبت والے نے وہ بھی کوشش یہی کرتے ہیں بھی یار کوئی بچ جاوے الحمدللہ خیر درویش نے مہربانی کی انہوں بڑا روکیا وہ آندے جی چمن والی آئس کریم بڑی مشہور ہے استاد جی پورے پاکستان وچ میں کہا یار اسی مشہور شیاں نہیں کھاندے تیری وہ تے دھکے نال جو نے کھوا دتی لو پنڈ اوندیاں تک اللہ دی مہربانی نال چھاتی پھر جام ہو گئی اور رات بخار ہو گیا سویرے کل محفل ہی گئی سی اتنے وہ میں ایک کڑی ایک حکیم کو لئی کھادی تو گلا چل گیا اتنے محفل ہو گئی ہوں میں بڑی تکلیف ہے تقریر کر رہا میرا زور لگ رہا واہ واہ صاحب اللہ پاک جل شانو اپنے دین دے صدقے برکت رحمت دے وے ان دے دین دے سارے نہ لگے پھر رہا ساڑھے کو کیڑی طاقت ہے مولوی نے بادام کھا چلگو دے کھا پتہ نہیں کی بلائی کھاندے جی یقین جان میں تواڈے سامنے تقریر بھی 3 گھنٹے تے 2.5 گھنٹے آ سالن تے روٹی کدی دودھ لبیا تے پی لینے تے ایویں لگے پھر پتہ نہیں وہ اپنی دین دی برکت نال ہی طاقتاں دے رہا ہے اے سچے دین دی برکت نال طاقت ہے ساڈا میرا ایمان ہے کو دین دی برکت نال او مولوی شدے آدھا گھنٹہ تقریر کرن تے انہاں دی بس ہو جاندی اساں 2.5 گھنٹے تقریر کر کے تے پھر اوویں اے سچے دین دی برکت ہے ساڈا کمال نہیں ہے کیونکہ ساسا جے بادام لے آئیے گھر رکھیے لے آ کے آج کا 1/2 کلو بادام لینا میں سویرے کھانے نے تو راتوں رات ہی فون آ جانے کرے نکل کے کتنے جی لئی آئے جو ہونا سی بیٹھے لئی آؤ اتنے کیڑی ماں سانو بادام کھواوے بادام گھر پے نے سویرے کتنے جی سائی وال پرسوں کتنے پاڑے جی وہ ایویں بادام رولتے لگے پھرتے ہیں گھر ساڈے نہ تے پھر یہ تے کوئی پوری گڈی ایویں دی ہوے سسٹم جن دے وچ ہر شے ہوے تے پھر کام چلے خیر دعا کرو اللہ پاک سانو انشاءاللہ گڈیاں نہ دے وے سانو دین ایمان دے وے سانو دین تے رکھے جدوں مارے تے سانو ایمان نال لے جائے بس کوشش ہر مسلمان دی ہونی چاہیے کیسا جدو مریے تے سونیا تیرے ہو کے مر جائیے انشاءاللہ تیرے دشمنہ دے ہو کے نہ مریے ہاں تیرے ہو کے دنیا تو جائیے وجا من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین شہروں دوسرے پاسیوں ایک مرد آیا شہر دے پرلے پاسیوں دوڑدا ہویا قال یا قوم اتبعوا المرسلین کہن لگی ہے میرے کہن لگیا اللہ دا مرد کہندے کون او
حبیب نجار سی جنہوں رب نے مرد فرمایا سی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دا ذکر قرآن فرمایا کہو حبیب نجار ترخانہ کم کر دے سن لوہار سن آئے ہے بول سبحان اللہ وہ سید بھی آج یاسین پڑھ کے دم کر رہے آج بڑے بڑے شاہ یاسین دم کر دینے میں کہ یاسین نو شان کی میں ملی ہے یاسین دی شان ایک ترخان دی وجہ تو ہے وے سورت یاسین جو مرتبہ تے مقام ملے آئے اللہ پاک نے اس سورت نو یاسین قرآن دا دل فرمایا سونے نبی پاک نے فرمایا ہر شے دا دل ہوندے یاسین قرآن دا دل لے تے دل کے میں بنے کہ ان دے اندر ایک ترخان دا ذکر ہوئے او ترخان دی شان کی سی اپنی قوم نو آنے کے آکھیا اے میری قوم اینا رسولہ دی پیروی کرو جڑے تواڈے کول بھیجے ہوئے نے اینا دی گل منو تانوں کی آندے نے جھوٹیاں خداواں پیچھے نہ چلو اینا نو منو ایک ہی پیغام دیندے نے انہاں دی مننی پینی ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون اللہ اکبر کہن لگے اونا دی پیروی نہ کرے آجے اونا دی پیروی اینا دی پیروی کرو اے کیوں پاک لوگ نے اے جو تونوں کہندے نے اینا دی تابعداری کرو اے ہدایت والے نے ہدایت اتے نے اے اجرم وہم مہتدون اینا دی گل منو اے تواڈے کولوں کچھ منگ دے نہیں اللہ اکبر او حبیب نجار کی کہنے نے اے میری قوم اینا دی گل منو اے تواڈے کولوں کوئی شے منگ دیا تانوں کی کہندے نے اے کہندے نے اینا جھوٹیاں خداواں نو چھڈ دو تے اے تانوں دین دسن تے کوئی پیسے منگ دین کہ نہیں انہیں کہا کچھ منگ دے نہیں تے پھر گل کیوں نہیں جے من دے بھئی انہاں نو لالچ کی انہاں تے کوئی لالچ نہیں او تے بغیر لالچ تو تانوں دین دس رہے اجر وہم مہتدون اجر نہیں منگ دے تواڈے کو تے او کی کہندے اللہ اکبر جل شانو آپ نے اپنی قوم نال خطاب کیتا حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ جدو قوم نال خطاب کیتا نا اللہ اکبر تے قوم پریشان ہو گئی اوے تم ہی انہاں دا ہن او تے انہاں اس قوم دا سی نا شہر دا تو اینا دا ہو کے گل کر رہے ہیں ساڑھے نال اور تو اینا دے انہاں کہا کملے ہو میں تے کلمہ پڑھ لے میں کلمہ پڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میں کلمہ پڑھ چکے ہیں اینا دا میں الحمدللہ یہ ساڑھے بھائی نے میں اینا دو وڈا سمجھنا اپنا رہبر سمجھنا رہنما سمجھنا او قوم جڑی ساری پریشان ہوگی وَمَا لِيَ لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آپ نے فرمایا حبیب نجار نے کہ میں ایویں کم کرا کہ اس وحدہ لا شریک دی عبادت نہ کرا تے نہ بتاں دی کرا میں ان دی عبادت چھڑ کے تے اینا دی مننا اینا دی گل مننا اتخذ من دونہی آلہتن ان یردن الرحمن بذر اللہ تغنی انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون اللہ دے پیارے نے کیا انہوں نے نہ میں نو کچھ شہ دے لینی نہ کچھ دے سکتے نے جے میرا نقصان اللہ کرنا چاہے اے روک نہیں سکتے جنہاں نو خدا من دے جے او ذات رحمان میں نو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اے روک سکتے نہیں نہ کل طاقت نہیں انہاں بتاں کول طاقت نہیں انہاں کول طاقت نہیں تے وابی بےمان آندا ہے ان یردن الرحمن بدر اللہ تغنی انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون ایت پڑھ کے تے بے ایمان کی آندا ہے اللہ دے نقصان کرے تو شیر ربانی نہیں روک سکتا میں کہا ایت کیڑی آئی ہے کندے واسطے آئی ہے پچھوں پڑھ بولدا نہیں ہن ایت پچھوں آخر جیڑی اگلی ایت ہوندی ہے اوندا پچھلی ایت نال ربط ہوندا ہے تعلق ہوندا ہے اس دا پچھلی نال میں اے پچھوں پورا رکوع پڑھ رہا تانوں سمجھ آ رہی ہے بھی اے ایت کنا واسطے آئی ہے
आयत आई ना, ओ हबीबे नजार ने क्या भाई अल्लाह जे मेरा नुकसान करना चाहे ते ए जेड़े बुत ने ये तो मैनू नहीं ना बचा सकते। मफहूम एवें कि ये तो नहीं बचा सकते। ते हुण भाभी की कहता ऐत पढ़ के सादे बंदे नूं तर्जमा सुना के कहंदा जे अल्लाह ताला नुकसान करना चाहे ते दाता बचा सकदा। गल किधर दी लानी किधर नूं है? गल नहीं समझ रहे यार भाई जान, गल समझ नहीं रहे हो भाई। किथे बुतां दी गल है ते हबीबे नजार दा वाकया शुरू हो रहा है पिछों। गल किधर दी आ रही है ते लाई किधर नूं खलोता है। जे रब बचाना चाह रब नुकसान देवे ना ते फिर तो किसे बचाना ही नहीं। चलिया वहदहु ला शरीक मौला सोना जे नुकसान करना चाहे ना, जे उस जात का इरादा होवे ते रब दे प्यारे अगे झोली कर लैन ते डिग पैण ते रो पैण तो रहम भी कर देंदा है। ओ जात रहम भी कर देंदी है जी, और रहीम भी है, वो करीम भी जात है, वो जात रहम फरमा देती। इन्नी अज़ल्ला फी दलाल मुबीन। अल्लाह अकबर। हबीबे नजार कहन लगे अगर मैं ये अकीदा रखा कि मेरा ये जिहड़े बुत ने मैनू बचा लैणगे, ये बुत मैनू नुकसान तो बचा लैणगे, अगर मैं ये अकीदा रखा फिर मैं बेशक मैं अज़ल्ला फी दलाल मुबीन, मैं खुली गुमराही विच होवांगा, मैं खुली गुमराही विच होवांगा। क्यों? इन्हां बुत्तां ने मैनू बचाना नहीं, ये बचा सकदे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊ। बेशक मैं तुहाडे रब ते ईमान लियांदा, मेरी सुनो ईमान लियांदा अल्लाह ते। मेरी गल तवज्जो नाल समात करो। हुण आपने फरमाया इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। वहदहु ला शरीक मौला नूं मन्निया, ईमान लियांदा है। उस कौम नाल जदों एवें दी गल होई ते तुहानूं पता है जदों छित्ते कुत्ते वांगू कौम उड़ पई, कहंदे ने तरखान हो के लुहार हो के साडे सामने आ गए। कमाल वाली गल है, सरदार ते जट शुरू तो इस पिंड च रहने वाले वड्डे, असां सरदार, असां चौधरी, असां रईस, असां ऐ तू लकड़ी दा काम कर चल के साड़ियां मनियां ठोक, मनियां ठोक चल के तू किथे तबलीग ले आ गया जी जी आना ना। गुलवार भी तरहान में तो शुदेवें दे रह गए ना, वो भी तो गल करन जोगे नहीं ना। उन्होंने पता होता भी मजबूरी है यार, इन्होंने को दाने लैने ना, वो मजबूरी ने मगर ना कोई हबीबे नजार वर्गा तरहान होंदा तो फिर गल सीधी करदा ना। बोलते सही सुभान अल्लाह। वादौला शरीक मौला दी कसम है। इधर वेखना यार, अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने हबीबे नजार ने जदों इन्नी गल कीती कि मैं गुमराह होवांगा अगर मैं पुत्तां नूं मन्ना, इन्हां दी पूजा करा, इन्हां दे नाल चला, मैं ते एक वहदहु ला शरीक नूं मनण वाला। चढ़ती है जब फकर की शान पे तैवे खुदी, चलिया जदों फकीरां दियां अपने आप नूं जदों बंदा रब दी बारगाह च पेश कर देंदा है, जदों उस जात दा बन जांदा है, उदों वेखदा नहीं अगे बंदे किन्ने ने, इत्थे कौम किन्नी है। सारा जग खलोता है, कल्ले हबीबे नजार ने तबलीग फरमा रहे ने। उन्हां ज़ालिमां ने हजरत सैयदना हबीबे नजार नूं मारना शुरू कर दिता, उन्हां कुटना शुरू कर दिता। उन्हां कहा है तरखान हो के साडे नाल गल करने, लोहार हो के सानू तबलीग कर रहे हैं, तू तरखान है जो मारिया एक इधरों मार इधरों मार। सारी कौम ने डंडे ते सोटियां नाल उन्हां नूं मारना शुरू कर दिता। आखिरकारी आप दे मुबारक जिस्म नूं जख्मी कर दिता वे। आप जमीन ते तशरीफ ले आए, आप दे पेट दे उत्ते चढ़ के छाला मार दे ने। तफसीर दे अंदर लिखा है आप दियां आंदरां मुबारकां बाहर आ गईयां, आप दे जिस्म दे विचों सजना आंदरां बाहर आईयां ने।
اللہ اکبر جل شانو حضرت سیدنا حبیب نجار نے شہادت لئی آپ دیاں اندرہ بار آئیاں تے کہندے کی نے اللہ اکبر فوت ہو گئے جان نکل گئی روح پرواز کر گئی تے پھر بول پینے اللہ اکبر جسم وچوں جان نکل گئی آپ دی لاشا پیا ہوئے آپ دیاں آندراں بار نے ہن ویکھ تے صحیح ظاہری کام جڑی اوتھے سامنے موجود سی او تے کہندی ہونی ہے اینو کہندے سانا پنگا لے اینو کہندے سانا پنگا لے نے اساں سیانے آ جڑی گل چودھری دے خلاف ہوئے نہیں کرنی جڑی گل سردار دے خلاف ہوئے نہیں کرنی جڑی گل حکومت دے خلاف ہوئے نہیں کرنی لکا جانی جڑی مسجد دے صدر دے خلاف ہوئے وہ نہیں کرنی جڑی مسجد دے امیر دے خلاف ہوئے وہ گل کرنی نہیں چلیا کمڑا ہو گئے حبیب نجار سرکار تے کوئی مذہب رکھ دے سان کوثر دا پانی آپ لیا حبیب نجار وانگو ایویں اپنا عقیدہ بنا لا کی کہندے نے کی لدخل الجنہ اللہ وعدہ لا شریک مولا نے فرمایا میرے بندیا داخل ہو جا جنت دے اندر اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو کی لدخل الجنہ قدی الفاظ یاسین اچ پڑھے تے ایتھے رک جایا کر کے کی لدخل الجنہ اگے کی فرماندے نے آپ دا لاشا بولیا یا لیتا کاش 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 قومی یعلمون آپ نے فرمایا کاش اے میری قوم میں نو جان دی کاش کہ انہوں پتہ لگ جاندہ کاش کہ میرے پیٹ دے نچن والے مینوں شہید کرن والے میری جان نو کڈن والے قتل کرن والے کاش انہوں پتہ لگ جاندہ کی بما غفر لی آئے ہائے ہائے بما غفر لی ربی کہ رب نے مینوں بخش دیتا وے اللہ اکبر آپ فرما رہے نے قال یا لیتا کاش اس قوم نو پتہ لگ جاندہ اے جڑی مینوں کٹن نہیں کہ جڑے انعام مینوں رب ہار ہے مینوں رب سونے نے جو دولت دیتی ہے کاش کہ انہوں نے پتا آپ حسرت نال یہ سوال کر رہے ہیں میں آکھیا سورت یاسین پڑھ نجدیا ایتھے کی مراد ہے قالا یا لیت قومی یعلمون آپ نے فرمایا جان نکل گئی بندہ بخشیا ادو جاندہ ہے جب فوت ہو گیا چلے گئے اگے سب کچھ ویکھیا کی فرما رہے نے قال یا لیت قومی یعلمون کاش کہ اس قوم نو پتہ ہوندا کاش کہ جیڑی قوم مینوں کٹن ڈئی جیڑی قوم نے مینوں قتل کیتا ہے اینوں پتہ ہوندا بما غفر لی بما غفر علی بخش دیتا ہے مینوں ربی میرے رب نے مینوں بخش دیتا ہے وجعلنی من المکرمین مینوں بخش بھی دیتا وے تے عزت والیاں وچوں وی کر چھڈیا وے جڑے رب دے پیارے نے مکرمین اللہ دے پیارے جڑے رب دے دوست نے رب دے یار نے خالی بخشیا نہیں بولے سبحان اللہ خالی بخشیا نہیں پیا زمین تے کٹی چے مری چے لڑی چے او تھلے لتاڑے گئے کوئی چاٹ مار دے کوئی تے چھایا مار دے آپ دیاں آندرہ جو پیشاب والے رستے تو باہر نکل گئیاں ساں تے آپ دی حالت انجدیوں نہ ظالمہ نے کر چھڑیے تے اس دے باوجود انہا کٹیچ کے مریچ کے کی کہندے نے قال یا لیت قومی یعلمون
چلیا ظاہری اسباب نہ ویکھ ظاہری سامان نہ ویکھ ظاہری اسباب ویکھ کے کسے دے مل نہ پایا کر اللہ دا پیارا کی کہندے کاش میری قوم مینوں جان لیندی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین میرے رب نے مینوں بخش بھی چھڈیا تے اپنے دوستاں دے نال بھی رکھ چھڈیا عزت والیاں دے نال رکھیا وے جڑے رب دی بارگاہ چ عزت والے نے خالی بخشیا نہیں انہاں عزت والیاں دے نال رکھیا وے آپ دا لاشا پیا وے تے گل کر رہے نے میں پوچھنا چاہنا ہوئے نجدیا دین دے غدارا ذرا ایتھے پوچھنا سورت یاسین کھول تو کہنا مردے بول دے نہیں کہنا جڑے مر جانو بول دے نہیں چھلیا بول دے نہیں ادھر ویکھ ایتھے ایک گل سنان لگا میرے تیرے سونے نبی دا ایک صحابی سی حضرت عروہ بن ثقفی آپ دا نام مبارک سی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آپ دا مبارک نام سی حضرت عروہ آپ دی بارگاہ حاضر ہوئے میرے سونے نبی روان کے عرض کر دیں یا رسول اللہ سونے مہربانی فرماؤ میں نو اجازت دیو میں اپنی قوم نو چل کے تبلیغ کرا اللہ اکبر میں اپنی قوم نو تبلیغ کرا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عروہ وہ تینوں قتل کر دیں گے جدو تو انہاں نو تبلیغ کرنی تو آکھنا ایک خدا نو منو قل هو اللہ احد اللہ ایک کے ایک خدا نو منو جدو تو انہاں نو آکھنا ہے لا الہ دا لفظ بولنا ہے بھی جڑے تواڈے جھوٹے نے خدا نہیں ہے لا الہ نے لا الہ اے تواڈے خدا کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے جدو تو اینی گل کرنی ہے اونا تینو کٹ دینا ہے مار دینا ہے قتل کر دینا ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آپ کی کہندے نے سونیا میں بھی تے اے ہوئی چاہنا وا ہائے ہائے فرما عرض کر دینے سونیا میں بھی تے اے ہوئی چاہنا مینوں ستے نو اٹھن نہ دے ہوئی عقیدہ رکھنا مینوں ستے نو اٹھن نہ دین میں انہاں نو تبلیغ کراں اپنے رب دا بیان کراں کہ اللہ ایک ہے اپنی برادری نو اپنی قوم نو میں تبلیغ کراں اللہ ایک ہے تے میں ستا ہاں او آن کے مینوں ستے تے حملہ کر دین مینوں قتل کر دین وڈ دین سونیا میں بھی تے ہی چاہنا میں تبلیغ کراں تے او مینوں اٹھن نہ دین ہائے 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 بولیا نہیں ہے سبحان اللہ کہندے نے نبی پاک سرکار دی بارگاہ اجازت ہے سونیا مینوں اجازت دیو میں تبلیغ کراں اپنی قوم نو اپنی اج سب تو اوکھا کم اپنی قوم نو تبلیغ کرنا ہے سب تو اوکھا کم اپنی قوم نو تبلیغ کرنا میں جڈا بھی مولوی ہے نا مثلا باہر میری جنی بھی تقریر ہے باہر جو میں تقریر کراں میں اپنے چاچا نو تبلیغ نہیں کر سکتا میں اتنے جا کے بہنا نا اٹھ کے پرا ہو جاتا ہمیں پتا بھی انہیں گل کرنی اپنی برادری نو خاندان نو تبلیغ کرنی کیوں ساڈا شریک گل کرتا ہے کمال والی گل ہے نویں آ گئے پڑا شروع تو اسی لگے ہونے شروع تو ہندو ساڈے نال وستے سن انہاں دیاں کڑولیاں انہاں دے گانے ہندوਆਂ کھتری گانے گونے باندھتے سن نا کڑولیاں شڑولیاں تے مکلاوے اے ہندوਆਂ وچ نے مکلاوا اج کڑی چھڈ کے آنی سویرے لے کے آنی اے ہندوਆਂ دی رسم ہے ساڈے رسول دی شریعت وچ نہیں ہے جی کہ اج سائیں کول رات گزار لی تے سویرے فٹافٹ گھر لے کے آؤ اے ہندوਆਂ دی رسم ہے ساڈے رسول دی نہیں ہے پیٹی گئی بس جدوں تسی اندے مالک سو جدوں باپ سی جدوں باپ دا نام ختم ہو کے اندے خاوند دا نام آیا ہے
हुण उन्हें उनके खामन की मर्जी नाल चलना है। खामन की इजाजत देवे, कोशिश करे, माँ बाप की इजाजत आके चौथे दिन पंजवें दिन घर आउण, मिल जान, घर जान। एक ही ड्रामा है। असां ते तुसां उजड़ भी कह जे ते सी भी नहीं जे करदे, लुटे भी कह जे, लुटीचण दा एहसास भी नहीं। नहीं समझ आ रही मैं की कह रहा। तंग भी यार बंदा है, ए मकलावियां तू, तरवेंदियां तू तंग भी है, बरातां तो तंग है, पर सी भी नहीं करता। पता नहीं किड्डा जालम है। वो कोई आंदे ने जिंदी संगी कुटी है, बांह करदा, आने टड्डदा, वो कोई बांह ते करो, कोई आने ते टड्डो है। वो कदी तो बांह करो है जालमो, कोई चार बंदे आ जाओ, बह के निकाह करो, मस्जिद च निकाह होवे, इज्जत नाल साडी इज्जत नूं लैके घर चले जाओ बस। ना तुहाडे कपड़े की सानू लोड़ है, ना साडे कपड़े की तुहानू लोड़ है। इत्थे 120 सूट जी, हुण ते नवां रिवाज आ गया। वो अगले दिन साडे पिंड चों बरात गई तो उन्हें आख्या जी कि उन्हें खरे 50 सूट लै। वो लोग पैसे सटते ने तो सूट पिया सट्ठे, जंज ते सूट सट्ठे। कंजरा वो इो पैसे किसी मस्जिद ते लावे, किसी नबी दे दीन ते लावे, किरे काम आ जाते तेरे। पता नहीं किहड़े चूड़े ने फड़े होने ने, किहड़े किहड़े सिखां दे हथी आए, किहड़े किन्ना खतरियां नूं, किन्ना किन्ना बेनमाजियां नूं। लो जी सूट सट्ठे ने, इहदे नाल इज्जत बननी। मरोगे तो फिर पता लगेगा भी किवें इज्जत बननी। आ वेख इज्जत वाला बंदा इज्जत किवें बना गया। हुण हजरत उरवा बिन मसऊद सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी बार आंदे ने, सोहणिया मैनूं इजाजत नहीं दे देंदे, मैं जरा अपनी कौम नूं सिद्धिया कर लवां। आपने फरमाया उन्हें सिद्धि नहीं होना, तेरे कोलों सेरी कौम ने सिद्धि। आपने फरमाया सुन, अर्ज करदा मैं भी तो यही चाहना कि मैं उन्होंने रब की तबलीग दसा ते मैं सुता आवां, ओ मैनू उठन ना देन। नहीं समझ लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे जिन्ने प्यारे है, उन्हें आख्या वट देंगे, इंज कर देंगे। ते अल्लाह दे प्यारे जिन्ने भी आए ना, वो यही कहते सन, यार तुसी सारे रल के मैनू मार दो, मोहलत ना दो। और उन्होंने पता होंदा सी भी मार नहीं सकते, तां ये गल कर भी इन्हां कोल तां ताकत नहीं गी, मैनू मारो, मार दो, मोहलत ना दिया जे। हुण ओ अल्लाह दे प्यारे हजरत उरवा हुजूर दे सहाबी सन, उन्होंने चल के अपनी कौम नूं तबलीग की ते कौम अच्छा अच्छा तू साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो, जिवें आपां अजकल कर रहे ना। ले दसो ए कोट हज़ार दा कौन ए नाइयां दा की आंदा आंदा है वोट गलत ने। कमाल, इनू की पता तो नाई है, नाई ते है पर बंदा ते है ना, मुसलमान ते है ना, उन्होंने कोई इस्लाम दा इन्ना कोई वड्डे वड्डे हुक्मां दा ते आम बंदे नूं ए कौन बोले ए ते पल्लेदार है, इनू की पता है। ओए चलिया इस्लाम दी गल जिंदे कोल भी आ जावे वो सीने च समा लवे ते इलम इनू आंदे ने। इहो इलम हुंदा जिन्ना को होवे उन्हीं कोई गल कर दिओ। खैर जिस वक्त जी उन्हें अपनी कौम नूं तबलीग दसी, ओ ते कौम नूं ना खत्म कर दिता। कौम ने ते सरकार नूं पैगाम पहुंचया भी वह बेली लगा गया, कौम ने शहीद कर दिता है। अल्लाह अकबर। ते मेरे तेरे सोने नबी ने की फरमाया, मेरे तेरे प्यारे आका फरमाउंदे ने, इस साडे यार ने सूरत यासीन वाले हबीबे नजार वाला कम कीता है। जेड़ा कम ओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती सूरत यासीन वाला हबीबे नजार कर गया है, ओही कम साडा यार कर गया है। अकीदा एहो ही रखदे सन मेरे नबी दे यार, ओते सोचा रखदे सन मौत तू डरदे नहीं सन। ओ छलिया जिन्ना वड्डा दुनियादार होवेगा ओना मौत तो डरेगा, ओना मौत तो डरेगा। सावी पाक वाला मौलवी अगले दिन कहंदा मैं गड्डी च बह गया, और तुसा सूरत कुरैश क्यों पढ़ी? आंदा इस वास्ते पढ़ी है कि मैनू कोई शहीद ना कर जावे। मैं क्या खमड़िया ए ते दिन लोकी तरसदे ने, लोग तरसदे ने असा नबी दे दीन दी गल करिए ते सानू कोई कत्ल कर देवे ते शहीद होइए। हजरत उरवा ने जदों कीते काम मेरे सोने नबी फरमाया, मेरे सहाबा मेरा यार सी इन्हें अपनी कौम नू तबलीग कीती
ہے تے شہید ہو گیا وے انہیں سورت یاسین والے حبیب نجار علی سنت زندہ کر چھڑی ہے تے بلیا تمہیں اے ہوئی عقیدہ رکھیا کر اپنا بھی یہی ہر ویلے عقیدہ تے ذہن ہونا چاہیے دے اے پتہ نہیں ہے جڑیاں ساڑیاں زمینہ نے کدی انہ دے مالک ساڑے دادے پردادے اے تھے بڑے بڑے سکندر آئے اجڑ گئے وہ باغ ہزاروں جس کے مالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے بڑے بڑے سردار چلے گئے نہیں اے اللہ دے پیارے خواجہ محمد شفیع ورگے ٹر گئے اساں بھی ٹر جانا ہے تے ایویں جا کوثر دا پانی اور سونے تو وار تے یہ جند انجوی تے جانی مدنی تو وار تے یہ جند انجوی برکت واسطے آنکھوں نہ پیار نال سونے تو وار تے یہ جند نہیں سونے کرما مدنی آقا حبیب نجار کہندے نے مکرمین مکرمین جڑے اللہ دے عزت والے لوگ نے خالی مینوں بخشیا نہیں انہاں عزت والیاں دے نال کر چھڈیا اے تساں مینوں ذلیل ہوندیاں ویکھ رہے ہو ظاہری میرا لاشا رول گیا ہے لاشا تے رول گیا ہے پر عزت لب گئی ہے او عزت جڑی کدی ختم نہیں ہونی اے دنیا دی عزتاں مک جانیاں نے او عزت لے ایتھے رول جا ایتھے دین دی خاطر کٹیچ مریچ اپنے نبی دا دین سچا بیان کر تبلیغ کر رول جا دین پیچھے عزت لے جائے گا جویں اللہ دے پیاریاں لئی تے شان ایڈی پئی کہ یاسین دے سہریاں وچوں نام آیا اے کوثر دا پانی مدنی توار تے یہ جند انجوی وما علینا الا البلاغ المبین آج پڑھ دینے اللہ پاک قبول فرمائے